Hello, good morning everybody. Welcome back to our channel. Today we are going to take a chapter named Mending Wall by Robert Frost. It's a poem. It's a poem by Robert Frost, and it is a poem that slightly denotes and details about nature. That is why I thought that I should take an intro from the upstairs of my house. I think you can all visualize some greenery in the background. It's a very beautiful sight, and I think that will just soothe our mind in this particular lockdown days. Rather than seeing my board every time in the first shot, it's better I felt that you all see the greenish background from my terrace. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും ബോർഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് നിന്ന് വെച്ച് ക്ലാസ് കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി. നല്ല പച്ച നിറത്തിലുള്ള നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞ ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ മെൻഡിങ് വാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്യമാണ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. റോബർട്ട് ഫ്രസ്റ്റിൻ്റെ മെൻഡിങ് വാൾ പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ചെറുതായെങ്കിലും വിസ്തരിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. കാര്യമായിട്ട് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നതെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ അംശം ആ പദ്യത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് വരുന്നതിനാൽ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഇൻട്രോ പുറത്തു നിന്നും എടുക്കാം, ഔട്ട്ഡോർ ഷോട്ട് എടുക്കാം എന്ന് കരുതി എൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു. എൻ്റെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അതിമനോഹരമായ പച്ച പരവതാനി വിരിച്ച പോലെ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കുറേ മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കുന്നുകളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഈ വിഷ്വൽ ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് നിങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നത്. തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ ബോർഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്തരിച്ച് വിരിച്ചു തരുന്നതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. Now let us come back to our board and usual classes. But before I enter into the classes, there is a surprise in between this video, and therefore you all students kindly be very attentive and watch till the end of this video. So as I've stated before, today I am going to take the poem Mending Wall by Robert Frost. Robert Lee Frost holds a unique position in American letters. Robert Frost spent his first 30 years as an unknown. He exploded on the scene after returning from England at the beginning of World War I. He is highly regarded for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. He was a winner of 4 Pulitzers. Frost became a poetic force. The term you have to understand. He became a poetic force and the unofficial poet laureate of the United States. Now I am going to pinpoint or state his famous works. His famous poems are The Road Not Taken, Mending Wall, Stopping by the Woods on a Snowy Evening. A stone wall separates the speaker's property from that of his neighbor. In spring, the two meet and long walk the wall and they jointly repair it. Here the poet says about a wall that is there in between his property and his neighbor's property. They both in the spring season they both join together or come together to that particular wall, and they keep the wall together. Again they start to rebuild the wall again, because it is been put down by some other external force that is not known. The speaker sees no reason for the wall to be kept. The other actually feels that there is no need of a wall. He feels that there is no actual need for that wall, while his neighbor feels so. His is full of
apple trees. His property is full of apple trees, and that of the neighbor is that full of pine trees. He feels that his apple trees are not going to move into the neighbor's property, and is not going to eat off those pine cones. The neighbor resorts to an old saying that good fences makes good neighbors. Good fences make good neighbors. It has been told by his father. So neighbor always obeys his father's word, and he feels that the actual relationship or the proper healthy relationship between the neighbors depend upon the wall that is between the two neighbors. He says that his neighbor says that his father has told that good fences make good neighbors. So he sticks to that particular notion that there has to be a wall. So even though the wall is broken down by some kind of imaginary force imaginary force, he persists to rebuild it and rebuild or mend it by spring, during the spring season, and reconstruct it so that there is a proper demarcation or division between the two neighbors. So that is the reason for their healthy relationship. That is what the neighbor feels, but the author feels it in a different way. He says that there is no need for such a kind of demarcation or division between such a happy people. So that is what is being stated here. Now let us move on to the author actually feels that, imagines that his neighbor is as a person who is addicted to age-old customs, but the neighbor simply repeats the proverb, and he wants to have the fence or the wall every time. So the theme of the poem is about two neighbors who disagree over the need of wall to separate their properties. Not only does the wall act as a divider in separating the properties, but also act as a barrier to friendship and communication. In the narrator's view, barriers lead to alienation and emotional isolation and loneliness. The narrator believes that natural world does not like existence of such a wall. This may be the reason why mysterious gaps appear from nowhere and boulders fall for no reason. The poem portrays the lack of friendship between two neighbors. They know each other, but they are not friends. There exists a communication gap between them. They meet each other only on appointed days to fix the wall that separates their properties. Thus, the poem is a sad reflection on today's society, where man-made barriers exist between people, groups, nations based on discrimination of race, caste, creed, gender, and religion. So the poet is actually hitting hard against such demarcations that exist in our society based on the religion, caste, creed, gender, or religion. So he feels that there should not be any kind of such demarcation or division between people on the basis of race or something like that. So this is what the poem actually about. Now I shall translate that into Malayalam. Okay. കവിയുടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽവാസിയുടെയും വസ്തുക്കളെ ഒരു മതിൽ കൊണ്ട് വിഭാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. വസന്തകാലത്ത് അവർ രണ്ടുപേരും ഒത്തുകൂടുകയും മതിലിനരികിലൂടെ അവർ നടന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. വെറുതെ നടന്നു പോവുകയല്ല, അവർ ആ മതിലിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒരുമിച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു മതിലിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു കാരണവും കവി കാണുന്നില്ല. അയാളുടെ പറമ്പിൽ പൈൻ മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ മറ്റേ അയൽപക്കക്കാരൻ്റെ പറമ്പിലാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. മതിലിന് വേണ്ടി ഒരു മതിൽ എന്ന ആശയമാണ് അയൽപക്കക്കാരനുള്ളത്. പക്ഷെ കവിയെ സംബന്ധിച്ച് മതിലിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അയൽപക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ തൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല മതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നല്ല അയൽപക്കക്കാർ ഉള്ളൂ എന്നാണ് തൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ പഴയ പഴഞ്ചൊല്ലിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ആ ആചാര രീതിയോട് അദ്ദേഹം ഇണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുവാനോ അണുവിട മാറുവാനോ അയൽപക്കക്കാരൻ അതിന് താല്പര്യമില്ല. അതാണ് കവിയെ വളരെയധികം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൊടിപ്പിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്നേഹം ഉള്ള അയൽപക്കക്കാരാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർതിരിവിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല. തൻ്റെ ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരങ്ങളിൽ നിന്നും ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൈൻ മരങ്ങളിൽ നിന്നും പൈൻ കോണുകൾ കഴിക്കുകയില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ മതിലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് കവിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ കവി ഇതുമേ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ സമയം കവിയുടെ അയൽപക്കക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ല മതിലുണ്ടെങ്കിലേ നല്ല അയൽപക്കക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്
കവിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനോട് വളരെയധികം ഒത്തിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഈ അയൽപ്പക്കാരൻ. അദ്ദേഹം ആ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ തയ്യാറല്ല. ഈ കാരണത്താൽ അവിടുത്തെ സ്പ്രിംഗ് അഥവാ വസന്തകാലം എത്തുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും മതിലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആ മതിലിൽ വീണുപോയ പാറക്കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് മതിൽ വീണ്ടും പണിയുക, മെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരുപാട് ആന്തരിക അർത്ഥമാണ് റോബർട്ട് ഫ്രസ്റ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെയും വേർതിരിവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മതിൽ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പല കാരണങ്ങളാലും സമൂഹത്തിലെ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഇത്തരം മതിലുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജാതി, മത, വർണ്ണ വിവേചനം നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് ഈ അമേരിക്കക്കാരനായ ഈ കവി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വേൾഡിലുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും അമേരിക്കൻ പശ്ചാത്തലത്തിലായതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തെയും കൂടി ആണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വേണം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. ഇത് ഇത്രയാണ് ഈ കവിതയിലെ സാരാംശം. കവിതയുടെ അവസാനം കവി പറയാണ്, എന്തു തന്നെ താൻ വാദിച്ചാലും തൻ്റെ അയൽപ്പക്കക്കാരൻ ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ ആ സമയമാകുമ്പോൾ, വസന്തകാലമാകുമ്പോൾ, സ്പ്രിംഗ് കാലഘട്ടം ആകുമ്പോൾ ഈ കല്ല് പറക്കിയെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ഒരു പ്രാകൃത മനുഷ്യനെ പോലെ ആ പ്രക്രിയ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് യാതൊരു മാറ്റവും അദ്ദേഹം വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് വേദനയോടെ കവി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ആന്തരിക അർത്ഥമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, സമൂഹത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്, മനുഷ്യർ തമ്മിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർതിരിവുകളെയാണ് ഇദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് രീതിയിലും കൂടി വ്യാഖ്യാനിക്കാം. മനുഷ്യർ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാലങ്ങളാണ് വേണ്ടത്, അല്ലാതെ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയോ വേർതിരിവിൻ്റെയോ മതിലുകളല്ല വേണ്ടതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ നിന്നും റോബർട്ട് ഫ്രസ്റ്റ് പറയുന്നതായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ മതിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 2 സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ. മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും സ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഇരട്ട സഹോദരങ്ങൾ. 1990കളിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരായിരുന്ന അവർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്രിക്കറ്റിനെ അതിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളാണ്. ഇവർ പോലും ഇവരുടെ വീടുകൾ പണിതിട്ടുള്ള ഒരേ കോമ്പൗണ്ടിൽ 2 സെപ്പറേറ്റ് വീടുകളായിട്ടാണ് പണിതിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരു ഭവനത്തിലല്ല അവർ താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരെ വേർതിരിക്കാനുള്ള മതിൽ അവിടെ ഇല്ല എങ്കിലും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആഴത്തിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ പോലും താമസിക്കുന്നത്. അതായത് അവർ ഒരു ഭവനത്തിലല്ല, 2 വ്യത്യസ്ത ഭവനത്തിൽ ഒരു വലിയ കോമ്പൗണ്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. മതിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സാഹോദര്യത്തെ വേർപിരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം. ഇതിലെ ആന്തരിക അർത്ഥമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇനി ഇതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സൂചിപ്പിച്ച് തരാം. ഇനി ഇതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. ബോർഡിലേക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യ വാക്ക് ഫ്രട്ടേണിറ്റി. ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫ്രട്ടേണിറ്റി സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. FRATERNITY. ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹോദര്യം. ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹോദര്യം. ഫോക്കസ് കറക്റ്റായിട്ട് ബോർഡിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇനി അടുത്ത വാക്ക് ടോളറൻസ്. ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഹിഷ്ണുത. ടോളറൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഹിഷ്ണുത. മെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാക്കുക. മെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നാക്കുക. ബോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കല്ലുകൾ. ബോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കല്ലുകൾ. ഓർച്ചാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളുള്ള തോട്ടം. ഓർച്ചാർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളുള്ള തോട്ടം. സ്പെല്ലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ORCHARD. ഓർച്ചാർഡ്, പഴങ്ങളുള്ള തോട്ടം. ബോൾഡേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ബോൾഡേഴ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് BOULDERS. ബോൾഡേഴ്സ് BOULDERS. ഇവിടെ ശരിക്കും കല്ലുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ശരിക്കും ബോൾഡേഴ്സ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വലിയ കല്ലുകൾ എന്നാണ്. ഇനി ഹാർമോണിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐക്യമുള്ള. ഹാർമോണിയസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐക്യമുള്ള. ഹാർമോണിയസ്, ഐക്യമുള്ള. ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആ സമരയുടെ അവസാനം പറഞ്ഞല്ലോ, പ്രാചീന കാലത്തെ മനുഷ്യനെ പോലെ അയൽപ്പക്കക്കാരൻ, അതായത് കവിയുടെ അയൽപ്പക്കക്കാരൻ കല്ലുകൾ എടുത്ത് ആ സമയമാകുമ്പോൾ പ്രാകൃതമായ മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ അതോടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക പതിവായിരുന്നു മതിൽ വീണ്ടും പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓൾഡ് സ്റ്റോൺ സാവേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശിലായുഗത്തിലെ പരിഷ്കൃത മനുഷ്യൻ. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നെയ്ബറിനെയാണ്, അഥവാ അയൽപ്പക്കക്കാരനെയാണ്.
പഴയ മനുഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, പഴയ ചിന്താഗതികളുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നോഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്ത എന്നാണ്. നോഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്ത എന്നാണ്. നോഷ്യൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ചിന്ത എന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഞാൻ ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അർത്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കുക. ഞാൻ മാറി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അർത്ഥങ്ങൾ വ്യക്തമായി നോക്കി നിങ്ങളത് എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കാണിക്കരുത്. നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അർത്ഥങ്ങൾ നല്ല നീറ്റായിട്ട് വേണം എഴുതിയെടുക്കാൻ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ പദ്യത്തിൽ റോബർട്ട് ഫ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കവി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽപ്പക്കാരൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അവസാനം അപ്പുറത്തെ ഒരു മതിലിന് ശേഷമാണല്ലോ അപ്പുറത്തെ പറമ്പ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മതിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പിലാണെങ്കിൽ ആപ്പിൾ മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയൽപ്പക്കക്കാരനായ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലാണെങ്കിൽ പൈൻ മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കവിയുടെ അയൽപ്പക്കാരൻ്റെ മരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിൽ പൈൻ മരങ്ങളാണുള്ളത്. കവിയുടെ പറമ്പിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെയാണ് ഈ മതിൽ പോകുന്നത്. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മതിലാണ് ഇതിന് നടുവിലൂടെ പോകുന്നത്. ഇത് എല്ലാ വസന്തകാലത്തും ഇവരെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് അവരെ കല്ലുകൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കുക പതിവാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി അയൽപ്പക്കാരൻ തന്നെ ക്ഷണിക്കുക പതിവാണെന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അയൽപ്പക്കാരൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല അയൽപ്പക്ക സൗഹൃദം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടലിന് പകരം ഏറ്റുമുട്ടലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന അഭിപ്രായമാണ് ആർക്കുള്ളത്? നമ്മുടെ കവിയുടെ അയൽപ്പക്കാരനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കവിയുടെ അയൽപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവർ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ വെച്ച് ആ മതിൽ വീണ്ടും പണിത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കും. മെൻഡിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പണിയുക, റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ കേടുപാടുകൾ ശരിയാക്കുക എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ കവി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അയൽപ്പക്കാരൻ്റെ നിർബന്ധത്താലാണ്. അയൽപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കാരണം തൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ വെച്ച് മതിൽ വീണ്ടും പുതുക്കി പണിതാലാണ് അയൽപ്പക്കാരായിട്ട് നല്ല സൗഹൃദത്തോടുകൂടി സ്നേഹബന്ധം പുലർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് തൻ്റെ പിതാവ് കവിയുടെ അയൽപ്പക്കാരനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കവിയുടെ അയൽപ്പക്കാരൻ ഇത് ആവർത്തിച്ച് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ബന്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ വേണം എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഒരു വായനക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ കവിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും കവി പറയുന്നതനുസരിച്ച് കവിയുടെ മൂല്യമേറിയ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥവും അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു തരത്തിലും ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ പൈൻ കോണുകൾ തിന്നാനായിട്ട് പോകുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു മതിലിനേക്കാൾ നല്ലത് മതിലില്ലാത്തതല്ലേ എന്നാണ് കവിയുടെ അഭിപ്രായം. കവി അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ആ സമൂഹത്തിൽ, അമേരിക്കൻ സമൂഹത്തിലും പൊതുവെയുള്ള ലോക സമൂഹത്തിലും മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത്തരം മതിലുകളുണ്ട്. ജാതി മതങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികളുടെ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മതിലുകൾ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അത്തരം മതിലുകളേക്കാൾ നല്ലത്, അത്തരം വിവേചനങ്ങളേക്കാൾ, വർണ്ണവിവേചനമായാലും വംശീയ വിവേചനമായാലും സാമ്പത്തികമായ രീതിയിലുള്ള വിവേചനങ്ങളേക്കാൾ ഒക്കെ നല്ലത് അതൊക്കെ സ്നേഹക്കുറവിൻ്റെ മതിലുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ വിവേചനങ്ങളെക്കാളൊക്കെ നല്ലത് എന്താണ്? സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാലങ്ങളാണ്, സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പാലങ്ങളാണ് നല്ലതെന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കവിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് രണ്ട് നെയ്ബേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെങ്കിൽ മതിലവിടെ ഉള്ളത് നല്ലതാണ് എന്ന അഭിപ്രായമാണ് കവിയുടെ നെയ്ബറിനുള്ളത്. അതിനോട് നമുക്ക് വായനക്കാർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ യോജിക്കാം എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ കവിതയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കവി അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാ കൊല്ലവും ഈ സ്പ്രിംഗ് സീസൺ ആകുമ്പോൾ തൻ്റെ നെയ്ബർ അല്ലെങ്കിൽ അയൽക്കാരൻ വലിയ
കല്ലുകളായിട്ട് അവിടെ വരും. ആ മതിലുകൾ തിരിച്ച് പണിത് ശരിപ്പെടുത്തും. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്തു. ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് പോലെ അവർ പുറത്തു നിന്ന്, ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുന്ന പോലെ പുറത്തു നിന്ന് അവർ ആ കല്ലുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്നു, ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്ന പോലെ എടുത്തു വെക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. ആ മതിലുകൾ വീഴാനിടയാവുന്ന കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതോ ഒരു ശക്തിക്ക്, അതിനെ എൽസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഫെയറികൾ അല്ലെങ്കിൽ അദൃശ്യ ദൂതൻ മാലാക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫെയറികളാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ആ മതിലുകളെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും തട്ടി നിലത്തിടുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് വേട്ടപ്പട്ടികളാകാമെന്നും കവിയോടെ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. കാരണം മതിലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുന്നതനുസരിച്ച് വേട്ടപ്പട്ടികൾ വേട്ടക്കാരുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ മതിലിനുള്ളിലൂടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി മതിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം മതിൽ വീഴുന്നതും. അതോ ഇനി വേറെ വല്ല അദൃശ്യ ശക്തി മതിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ സൂചനകൾ കവി തൻ്റെ കവിതയിൽ നൽകുന്നുണ്ട്. എന്തുതന്നെയായാലും അതിലെ ഓരോ കൊല്ലവും ആ സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും പണിയത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് പൊളിഞ്ഞ് വീണ് കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വീണ സമയത്ത് നമ്മുടെ കവിയും കവിയുടെ അയൽപ്പക്കാരനും ചേർന്ന് അയൽപ്പക്കാരൻ്റെ നിർബന്ധത്താൽ ആ മതിൽ വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് അതേപോലെ പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കി വെച്ച് ഒരു മടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബന്ധമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, എങ്കിലും അവിടെ അകൽച്ചയാണ് മതിലിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത്. അറിയാമെങ്കിലും സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ആഴം കുറവാണ് അവർ തമ്മിലുള്ളത് എന്ന സൂചനയോടെ അവിടെ കവിത അവസാനിക്കുകയാണ്. കവി ചെറിയ രീതിയിൽ നെയ്ബറിനെ തമാശ രൂപേണ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാകൃത മനുഷ്യരെ പോലെ, പഴയ ചിന്താഗതിയുള്ള വ്യക്തിയെ പോലെ മതിൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് അതേപോലെ പണിയുന്നു, ആ കല്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പണിയുന്നു എന്ന് അവിടെ പറയുകയാണ് കവി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നല്ല മൂല്യമുള്ള കവിതയാണ്. അതിന് ആ കവിതയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ വാല്യൂ ഉണ്ട്. രണ്ട് രീതിയിലും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാം, രണ്ട് രീതിയിലും അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ട്. നെയ്ബറുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും കുറച്ച് പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കവിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലും ഉണ്ട്. കവിയുടെ ആന്തരികമായ തലത്തിൽ കവി പറയുന്ന ആ ഉൾക്കാഴ്ചയോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നു. കാരണം സമൂഹത്തിൽ വേർതിരിവുകളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല, സമൂഹത്തിൽ ഒത്തൊരുമയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഒരു അയൽപ്പക്കക്കാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സേഫായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ മതിലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം, തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന തോന്നൽ വായനക്കാർക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം. അപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചെറിയ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഈ കവിതയുടെ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക. അതിന് മുൻപ് അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതിന് മുമ്പ് ഈ പദ്യത്തിൻ്റെ പേരെഴുതി എക്സാക്റ്റായിട്ട് അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ആരും പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക, ആവശ്യമെന്ന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂ. കൈകൾ കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടും വൃത്തിയായിട്ടും കഴുകുക. 20 സെക്കൻഡിലധികം സമയമെടുത്ത് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ജലം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. അത് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ചെറിയ ഒരു കുപ്പിയിൽ പോക്കറ്റിൽ കരുതി നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈകൾ നല്ല ശുചീകരിക്കുക, വൃത്തിയാക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക, മാസ്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തു പോകുമ്പോഴൊക്കെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക, സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ എളിയ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.